నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో చూసారు కదా, దట్స్ ద ఏవీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. మీన్ వైల్ లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్స్ ద యూనిక్ థింగ్ ఇన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్? వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ రిగార్డింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బీబీఎం కోర్సెస్. సో ఎందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి, దాంట్లో డౌటే లేదు. బట్ ద కరికులం అండి, అంటే అఫ్ కోర్స్ అన్ని కాలేజ్కి కూడా అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అన్నింటిలో కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే కరికులము సిలబస్ ఇస్తారు. కానీ దానికి యాడ్ ఆన్ మనం ఇంకా బెటర్గా స్టూడెంట్కి ఏమి ఇస్తున్నాము, ఎలాంటి స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ఇదంతా ఇట్స్ కమ్స్ పార్ట్ అనమాట. సో స్టూడెంట్ యొక్క ఆల్రౌండ్ గ్రోత్కి అది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. సో మీరు డిగ్రీ లెవెల్లో చూస్తే కనుక, అంటే బీబీఏ కానీ లేకపోతే బీకామ్ కానీ బీఎస్సీలు కానీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కూడా చూస్తే యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ అండి. అంటే టోటల్గా ఒక మన కాలేజ్ ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి, అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి, రిసెప్షన్ ఏరియా దగ్గర నుంచి యూ గో టు ఎనీ కార్నర్, అంటే లైబ్రరీ, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, అంటే కిచెన్ ల్యాబ్స్ తప్పితే ప్రతి ఏరియా కూడా ఇట్స్ ఎయిర్ కండిషన్. ఎందుకు అంత మంచి ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు, అంత అవసరం ఆ డిగ్రీ లెవెల్లో స్టూడెంట్కి ఎయిర్ కండిషన్ అవసరమా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ నెసరీ, ఇట్ ఈస్ నీడీ అండి. ఎందుకు అంటే ఈ కోర్స్ తర్వాత, ఈ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కానీ, ఈ 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కానీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొఫెషనలిజం అనమాట. అంటే ప్రొఫెషనల్గా వాళ్ళు వర్క్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ని ఎంచుకుని, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంచుకుని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంచుకుంటున్నారు అంటే కనుక కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, 5 star హోటల్స్, విదేశాల్లో అయితే 7 star హోటల్స్, రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్. సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఆ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లోకి వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఏ కార్నర్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుందండి. సో ఆ ఎయిర్ కండిషన్ అనేది మనం ఇవాళ నుంచి అలవాటు చేయాలి. ఆ ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అలవాటు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుద్ది. అటైర్లో చేంజ్ వస్తుంది, అటైర్ బట్టలు వేసుకునే విధానంలో చేంజ్ వస్తుంది, బాడీ లాంగ్వేజ్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే తనతో పాటు ఎక్కడి నుంచో ఇంకొక స్టూడెంట్ వచ్చి చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో నేను కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఇంగ్లీష్ రాని స్టూడెంట్ అనుకుంటాడు, హిందీ రాని స్టూడెంట్ హిందీ నేర్చుకోవాలనుకుంటాడు, ఫ్రెంచ్ రాని స్టూడెంట్ ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాడు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్ట్రా, అంటే ఇవన్నీ సిలబస్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా మనం ఇస్తున్నాం అనమాట. దీని అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, అటు విశాఖపట్నంలో కానీ ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్, ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే మన కరికులము, మన సిలబస్ని సేమ్ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందో, యూరోపియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందో, అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో, అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో
స్కిల్ డెవలప్ చేయడానికి స్టూడెంట్కి ఎలా అయితే సిలబస్ని డిజైన్ చేస్తారో అలా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే కరికులంని మనం కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ స్టూడెంట్కి 30% ఆఫ్ ద టైం వర్క్ చేయడానికి మనం కేటాయిస్తామండి. అంటే 4 అవర్స్ నుంచి 5 అవర్స్ దాకా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషను, అలాగే ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్, ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషను అంటే ల్యాబ్స్లో, అలాగే ఈ రెండింటిని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపించి వాళ్ళకి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఆర్గనైజేషన్కి పంపించి వాళ్ళక్కడ రియల్ టైం వర్క్ చేపిస్తాం. ఆ రియల్ టైం వర్క్ చేపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి క్లాస్ రూమ్లో చదువుకుని నేర్చుకున్నది ప్రాక్టికల్ పరంగా నేర్చుకుంది ఇక్కడ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి, ఓ రియల్ టైం గెస్ట్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి ఇంకా అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగడమే కాదు, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అంటే ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేస్తాడో అప్పుడే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. సో అదీ కాకుండా ఇవాళ రోజున రివర్స్లో ఆర్గనైజేషన్స్ స్టూడెంట్కి ఇంత బాగా వర్క్ చేసే స్టూడెంట్, ఆర్గనైజేషన్ ఇంత బాగా ఉపయోగపడే స్టూడెంట్కి అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18 అయినా ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ పేయింగ్ స్టైఫండ్. ఇనీషియల్గా 2004-05లో 1,000-2,000 రూపీస్ మంత్లీ స్టైఫండ్, ఇవాళ రోజున 15,000 to 25,000, కొంతమందికి అయితే 30,000 కూడా స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదిస్తున్నారు. అంటే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచేనండి. సో ఇంత సంపాదిస్తున్నారంటే బికాజ్ మా ప్రోగ్రామ్ మూలంగా అనమాట. అంటే స్టూడెంట్స్ని బాగా ట్రైన్ చేసి క్లాస్ రూమ్లో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి పంపించడం మూలంగా వాళ్ళు అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆర్గనైజర్స్ ఆర్ పేయింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ స్టైఫండ్ ఆల్సో బికాజ్ వీళ్ళు వైస్ వర్సా ఉపయోగపడుతున్నారు కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ థింగ్ అండి. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయించడం అన్నది చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. దాని మూలంగా స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అలాగే మన కాలేజ్ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. రెజ్యూమ్లో ఈ 2 పెట్టినప్పుడు ఇంకా అతనికి ఉద్యోగం రాదు అన్న క్వశ్చనే లేదండి. ఎందుకంటే అతనికి 2 సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ అతనికి ఆన్ హ్యాండ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి. రైట్ సార్. శ్రీకాంత్ గారు, ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ 100% ఎఫర్ట్స్ మీరు కరికులం మీద పెడుతున్నారో దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ద ర్యాంక్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ర్యాంకింగ్ విషయంలో కూడా యువర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ 100% ర్యాంకింగ్స్. సో దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫార్చునేట్లీ అండి, ఈ మధ్యకాలంలో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డిగ్రీలను కూడా బాగా ప్రమోట్ చేయడానికి అవ్వచ్చు, లేదు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి అవ్వచ్చు, వాళ్ళకు కూడా పర్సంటేజ్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు, అలాగే ర్యాంక్స్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తున్నారండి. సో లాస్ట్ 4-5 years నుంచి ఇలా ర్యాంక్స్ ఎప్పుడైతే మనకి అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుందో మొత్తం నా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండర్లో 400+ కాలేజ్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మన స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ సాధించడమే కాకుండా అండి టాప్ 100లో దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 70 స్టూడెంట్స్ మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్సే ఉన్నారనమాట. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ తీసుకుంటేతో పాటు మా టాప్ 100 ర్యాంక్స్లో దగ్గరగా 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ మన స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. అంటే టాప్ 100లో 70 ర్యాంక్స్ మనయండి. అలాగే బీబీఏ వచ్చేపాటికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ మందండి, టాప్ 100లో 25 ర్యాంక్స్ పైన మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనమాట. సో ఇలాగా అంటే టాప్ 100లో ఆల్మోస్ట్ టాప్ ఇప్పుడు మనం 300 మంది స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దగ్గరగా 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట, 400 కాలేజీలు అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉంటే 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఈ కాలేజ్ నుంచే ఎందుకు ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి, ఎందుకు బెటర్ పర్సంటేజెస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి. దీనికి ఏంటి సింపుల్ థింగ్ అండి, ఒకటే ఏంటంటే ఎవరైనా మనిషి పుస్తకంలో చదువుకున్నాక దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అంటే ఏదైనా ఒక మెకానిక్ సంబంధించింది, మెకానిజం సంబంధించింది కానీ, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి కానీ, లేకపోతే ఐటీ రంగానికి సంబంధించింది కానీ, టెక్నాలజీ పరంగా మనం పుస్తకం చదివినాక దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రాక్టీస్ రూపంలో మనం చేస్తే కనుక అది ఈజీగా మైండ్లోకి రిజిస్టర్ అయిపోద్దండి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ అనమాట. అంటే ఒక స్టూడెంట్తో ఊరికే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి 4 గోడల మధ్యలో ఒక టీచర్ వచ్చి క్లాస్ చెప్పేసేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు. ఆ వెళ్ళిపోయిన టీచరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టూడెంట్స్ని ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్కి పంపిస్తారు. మేబీ కంప్యూటర్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లైబ్రరీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రొడక్షన్ ల్యాబ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీఎస్సీ ల్యాబ్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే బీబీఏ వాళ్ళకి వచ్చేపాటికి ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనమాట. అంటే ఈ నేర్పించింది వాళ్ళతో మళ్ళీ చేపిస్తాం, ఏదైతే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకున్నారో వాళ్ళతో వర్క్ చేపిస్తాం. ఆ వర్క్ చేపించింది 2 ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా చేసిన చదువు అతనికి బ్రెయిన్లో చాలా బాగా రిజిస్టర్ అయిపోద్దండి. సో ఇండస్ట్రీకి రెగ్యులర్గా మన స్టూడెంట్ వెళ్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అతను చదువుకుందే కాకుండా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్, అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంటే చాలా ముందు ఉంటాయండి. అంటే వాళ్ళు చాలా అప్డేటెడ్గా ఉంటారు.
చాలా అంటే లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. సో లేటెస్ట్గా ప్రపంచంలో ఏ మార్పులు చేర్పులు జరిగినా కానీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ దే మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. అలా వెంటనే మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంటే కూడా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తున్నారో అవన్నీ అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి, ఇంకా మన పుస్తకంలో ఉన్నది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏమి నేర్చుకోవాలి అన్నది పిల్లలకి తాపత్రయం పెరుగుద్ది. అక్కడున్న ఎంప్లాయీస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, అక్కడున్న మేనేజర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు అవటం మూలంగా అక్కడ ఎంప్లాయీస్ యావరేజ్ ఏజ్ తీసుకున్నా కానీ 30-35 ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళకి 10 years డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళని పిల్లల్ని పోటీగా అనుకోకుండా పిల్లలకి బాగా నేర్పించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో పిల్లలకి అన్ని విధాలా అది చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి స్టూడెంట్స్కి. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ షీట్ మీద ఆన్సర్ రాయడానికి చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది అనమాట. అంటే వాళ్ళు పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చదువుకున్నది ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి అది చాలా ఈజీగా రిజిస్టర్ అయిపోద్ది మైండ్లో. సో అది కావాలని గుర్తుపెట్టుకుని లేకపోతే ఒక బట్టి కొట్టి చేయాల్సినంత అవసరమే ఉండదన్నమాట. సో చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ప్లస్ అడ్వాన్స్డ్గా ఏమి నేర్చుకున్నారు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అన్నది కూడా వాళ్ళు అక్కడ పెడతారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ చేసే ప్రొఫెసర్కి చాలా ఇంప్రెస్ అవుతారండి. సో దాని మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి ఇంత పర్సంటేజ్లు వస్తున్నాయి. మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్కి ర్యాంక్స్తో పాటు అబవ్ 90%. యూ డోంట్ సీ డిగ్రీ స్టూడెంట్ గెటింగ్ 90% అబవ్ అండి. అంటే 80% వస్తేనే చాలా గొప్ప డిగ్రీ లెవెల్లో. అలాంటిది మన స్టూడెంట్స్కి 90%, 95%, 96% కూడా వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ మేకింగ్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్. రైట్, కాలర్ ఉన్న తీసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు, లావణ్య గారు గుంటూరు నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే లావణ్య గారు. నేను హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. పాపకి బైపీసీ అయ్యింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు అది ఏ విధంగా బీఎస్సీలో ఏదో చెప్తున్నారు కదా, నాకు కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్పరా? నేను ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేకపోతున్నాను. తప్పకుండా అండి. బైపీసీ చదివిన పిల్లలు సామాన్యంగా ఏంటంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లోకి లేకపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోకి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లోకి, అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోకి వర్క్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు బైపీసీ చదువుతారండి. ఆ తర్వాత అంటే మెయిన్లీ ఫోకస్ వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ మీద ఉంటుంది. ఎంబీబీఎస్లో సీట్ వస్తే ఎంబీబీఎస్ చదువుదాం, లేదంటే కనుక ఫార్మసీ చదువుదాం, లేకపోతే ఇంకా ఇలాంటి కోర్సెస్కి సంబంధించి ఏం కోర్సులు ఉన్నాయని చెప్పి రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఆ రీసెర్చ్ చేసే టైంలో మీకు కనబడే 2 కోర్సులు ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 కోర్సులకి హెల్త్కి ఎలా లింక్ ఉంటుంది అనేది చాలా సింపుల్గా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారండి. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి. ఒక సైన్స్ చదివిన డాక్టర్ మెడిసిన్స్ త్రూగా ఎలా అయితే పేషెంట్స్కి అంటే ప్రిస్క్రైబ్ చేసి మందులు ఇస్తారో, మీరు పలానా మందులు పలానా ఆరోగ్యం మెరుగుపరచుకోవడానికి, ఆరోగ్యం అంటే బాగుపడటానికి ఎలాంటి మందులు ఇస్తారో, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో, సేమ్ టైం అదే డాక్టర్ గారు ఏమంటారంటే మా డైటీషియన్ కూడా కలవండి, లేకపోతే మా న్యూట్రిషన్ కలవండి, వాళ్ళు కలిస్తే కనుక వాళ్ళు కూడా మీకు సలహాలు ఇస్తారంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ పేషెంట్ మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్ దగ్గరికే వెళ్తారని. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత మందులు బాగా వాడుతున్నా, టైం టు టైం మందులు వేసుకుంటున్నా కానీ డైట్ అన్నది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏ మనిషికైనా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్డియో సంబంధించిన ఒక పేషెంట్ ఉంటే కనుక ఆ పేషెంట్కి బ్లడ్ థిన్నర్ ఇచ్చిన డాక్టర్ ఏం చెప్తారు, ఒక డైటీషియన్ కలమంటారు. ఆ డైటీషియన్ ఏం చేస్తారు, బ్లడ్ థిన్నర్తో పాటు ఏమి తినకూడదు, ఏం తినాలి అన్నది కూడా చాలా సజెస్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే రెడ్ మీట్ తినకూడదు, అలాగే కనుక సీ ఫుడ్లోకి వెళ్తే ఫిష్ ఒకటే తినాలి, ప్రాన్ తినకూడదు, అలాగే ఆయిల్స్ ఎక్కువ వాడకూడదు, ఫ్రైస్ ఎక్కువ వాడకూడదు, తర్వాత ఇవన్నీ ఏమి తినకూడదో చెప్తారు, అలాగే ఏం తినాలో కూడా చెప్తారు. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే పేషెంట్కి మెడిసిన్తో పాటు ఈ డైట్ చార్ట్ కూడా పక్కాగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తొందరగా మనిషి కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే హెల్త్ని ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా హెల్త్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా అతనికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ డైట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి. సో అలాంటి డైట్ని చెప్పేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలే మాత్రమే అనమాట. సో అందుకనే డాక్టర్ గారితో పాటు ఈక్వలెంట్గా వీళ్ళకి జాబ్ ఉంటుంది, హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, అలాగే ప్యాకేజ్ ఉంటాయి, అలాగే సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటారు. వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ గారనే పిలుస్తారు. సో అన్ని విధాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి. మొత్తం 3 సంవత్సరాల్లో 6 సెమిస్టర్లో దగ్గరగా 30+ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని కానీ లేకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని కానీ క్లిక్ చేస్తే మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి.
వస్తాయండి, సబ్జెక్ట్స్తో సహా మీకు అవగాహన ఉంటుందండి. రైట్ సార్, ఎనదర్ కాలర్ తీసుకుందాం. దీప్తి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దీప్తి గారు. సార్ నాది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే సో నేనేంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే పేరెంట్స్ ఏమో లేదు, ఇంటర్ అయిపోయాక చెయ్యి అంటున్నారు సార్. ఓకే ఓకే ఎలా బాగుంటుంది సార్? తప్పకుండా అమ్మ. చాలామందికి పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఒక స్టెప్ హెడ్ ఆలోచించి ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే ఎందుకు, నెక్స్ట్ ఇయర్ చదువు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైనా చదవచ్చు కదా ఇది అని చెప్పి ఇలాగే చెప్తూ ఉంటారు. డెఫినెట్గా ఈవెన్ మా పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుదా అన్నా కానీ నేను కూడా అలాగే చెప్పొచ్చేమో. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు డెఫినెట్గా డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అని మీరు ఖచ్చితంగా డిసైడ్ అయితే కనుక ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం మూలంగా వచ్చే ఉద్యోగ అవకాశాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అన్నది కూడా మీ పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ ఇంటర్ లెవెల్లో ఎంపీసీ చదివినా, సిఈసీ చదివినా, బైపీసీ చదివినా నేను డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతాను కాబట్టి ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే బెటర్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో మీరు ఏమంటారు అని చెప్పి వాళ్ళని ఒకసారి కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదు అంటే కనుక ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ని తీసుకుని మన కాలేజీకి రండమ్మా. మన కాలేజ్ సండేస్ అయినా అలాగే హాలిడే పీరియడ్లో కూడా మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వర్కింగ్ పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి ఈజీగా కొంచెం హాలిడేస్ రోజు అయితే కనుక కాలేజీని విజిట్ చేయడానికి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సో మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాము. అంటే మీరు చెప్పలేరని కాదు, మీతో పాటు మేము కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి ఆ తర్వాత డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎంత మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో పేరెంట్స్ని తప్పుపడటానికి లేదు, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు షో హౌ మచ్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పాలి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఆల్మోస్ట్ 20 years ఆఫ్ జర్నీ, ఎన్నో కోర్సెస్ని మార్కెట్ డిమాండ్ బట్టి స్టూడెంట్ భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటారు. అండ్ ఈ ఇయర్ ఏమైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా? అవునండి, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. మాస్టర్స్ లెవెల్లో లాస్ట్ 5 years నుంచి కూడా ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియాలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదండి. మా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళేపాటికి అక్కడ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఎక్కువగా, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ కరికులంలోనేమో 70% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, 30% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా స్టూడెంట్స్ అక్కడక్కడ కొంచెం తడబడతా ఉండేవాళ్ళు, అప్పుడప్పుడు బ్యాక్ ఫైర్ కూడా అయ్యేదన్నమాట. సో అందుకని మేము యూనివర్సిటీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం మూలంగా ఏం చేశారంటే దాన్ని ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది టైటిల్ మార్చి దాంట్లో 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టారు. సో ఎందుకంటే అండి హోటలియర్కి కావాల్సింది మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. అతను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నాడు అంటే మెయిన్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. డిగ్రీ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి మెయిన్ 100% వాళ్ళు ఏమేంటంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. అది అమెరికా అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలని చెప్పి మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన కోర్సు కరికులం ఎక్కువ చదవాలి. సో అందుకని చెప్పి ఈ సంవత్సరం యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అది డెవలప్ చేసి 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టి 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టి ఈ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ కోర్స్ మూలంగా డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ విల్ బి మోర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది వాల్టీ కెరియర్ ప్లస్. మరొక కెరియర్ ప్లస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.